कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासु तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अकण्ठमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दतानाम् अस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वथा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसम् अकल्मषम्। गोष्पतीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः सोगवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपालनाननं काञ्चनात्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयो वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरदानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरां पुंसां महापातकनाशनम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संकता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनादि भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं को नयाति परां गतिम्। ஸ்ரீபதியான பகவானுடைய கல்யாண குணங்கள் பொருந்திய அவதாரமான ராமாவதாரத்தை நாம் அனுபவிச்சுட்டு வந்துருக்கோம். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அப்படின்னுட்டா அந்த பக்தர்களை சிவபக்தர்கள் விஷ்ணு பக்தர்கள் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுடலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பார்த்தோம். அது மாதிரி உபாசனை அப்படின்னு வரும் பொழுது
நிர்குண உபாசனை பண்ணக்கூடியவாள், சகுண உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்களை பிரிக்கலாம். நிர்குணமான உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்கள் இந்த சரீரத்தை பத்தி சிந்தனை பண்ணுவா. இந்த சரீரத்துல என்ன இருக்கு? எலும்பு இருக்கு, ரத்தம் இருக்கு, மாம்சம் இருக்கு, சதை இருக்கு, நரம்பு மண்டலம் இருக்கு, அழுக்கான பதார்த்தங்கள் அநேகம் இருக்கு. இந்த சரீரத்துல ஒரு யோக்கியதையும் இல்லை, இதுல கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பொருளும் இல்லை. அதோடு மட்டும் இல்லாம இந்த சரீரத்துக்கு சுயமா பிரக்னையும் கிடையாது. அதனாலே திரும்ப 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 அன்னமயம் இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த அன்னமயமான சரீரம் நான் அல்ல அப்படிங்கிறதையே பல வருடங்கள் உபாசனை பண்ணுவா. உபாசனை பண்ணும்பொழுது நான் சரீரம் நான் இல்லை அப்படின்னு ஒரு தரம் சொல்றது இல்லை, 10 தரம் சொல்றது இல்லை, 100 தரம் சொல்றது இல்லை. வருஷ கணக்கா உபாசனை பண்ணி இந்த சரீரம் நான் அல்ல அப்படிங்கிறத தள்ளணும். அதை வார்த்தையா சொன்னா மட்டும் போராது, அதை மீன் பண்ணி சொல்லணும். நம்ம அப்படியே பார்வை உன்முகமா திருப்பி இந்த சரீரத்தை சிந்தனை பண்ணும்போது சரீரத்தினுடைய தலையில நம்ம கீழே ஒரு மண்டவோடு பார்த்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மண்டவோடு தான் இருக்கு. கண்ணுல 2 கோலம் இருக்கு. அந்த மோவா கட்டையை தட்டினா அப்படி அடிக்கிறது. விலா எலும்புகள் இருக்கு, முதுகு தண்டுவடம் இருக்கு, கைகால் எலும்புகள் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு எலும்பு கூட்டை நம்ம பார்க்கிறத சிந்தனை பண்ணி அப்படி ஒரு எலும்பு கூடு உள்ளுக்குள்ள ரத்தங்கள் எல்லாம் ஓடின்னு இருக்கு. அங்கு ஹிருதயம் இருக்கு, கணையம் இருக்கு, லங்ஸ் இருக்கு, லிவர் இருக்கு, அப்புறம் மலமூத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு, சளி இருக்கு, அழுக்கு இருக்கு அப்படின்னு இந்த சிந்தனை பண்ணி 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 இந்த சரீரத்தை அதுல ஒரு விருப்பை உண்டாக்கணும். இந்த சரீரம் நாம் இல்லை, சரீரத்துக்கு சுயமா பிரக்ஞை கிடையாது, அதுக்கு கான்சியஸ் கிடையாது. சித்தநாழி தியானம் பண்றோம், தியானம் பண்ணின உடனே காலோ கையோ வலிக்கிறது, ரொம்ப நாடி உட்கார்ந்ததுனால. உடனே எழுந்திருக்கலாமா அப்படின்னு தோணும் போது ஒரு கேள்வி வரணும். இந்த வலி அப்படிங்கிறது காலில் இருக்கு இல்லையா, இந்த வலி காலில் இருந்தா காலுக்கு சுயமா பிரக்ஞை கிடையாது. இந்த வலியை எப்படி கால் உணர்றது அப்படின்னுட்டா மனசுதான் அந்த இடத்துல அந்த வலியை உண்டாக்குறது. அப்ப அதை தள்ளிண்டு போகணும்னா இந்த காலுக்கு வலி இருக்கே, இந்த வலி யாருக்கு ஏற்படுறது? எனக்கு ஏற்படுறது. ஏற்படக்கூடிய நான் யார் அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டே போகணும். அன்னமயமான சரீரத்தை தள்ளி பிராணமயமான சரீரம், அந்த பிராணமயமான சரீரத்தை தள்ளி வாசனா பலத்தினால மனோமயமான சரீரம், அந்த மனோமயமான சரீரத்தை தள்ளி விஞ்ஞான கோஷம்னு சொல்லக்கூடிய அறிவையும் தள்ளி அங்க நான் 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 ஒரு உணர்வு எழுந்திருக்கும் பொழுது அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறவனையும் தள்ளி ஆனந்தமயமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சொரூபத்தை போய் பிடிக்கணும். இது எப்படின்னா நேதிவாதத்தினால தான். ஏன் நேதிவாதம் தான் இதுக்கு செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னுட்டா, இந்த பிரம்மம் இப்பேற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டோமானால் அது வாக்குக்கு அகப்பட்டெடுத்தோ, பிரம்மம் இப்பேற்பட்டதுன்னு மனசுனால உணர்ந்துட்டோமானால் அது மனசுக்கு அகப்பட்டெடுத்தோ, பிரம்மம் இப்பேற்பட்டதுன்னு புரிந்து கொண்டோமானால் அது அறிவுக்கு அகப்பட்டெடுத்தோ. இது எதற்குமே அகப்படாத ஒண்ணு. வாக்குக்கோ மனசுக்கோ இல்லைன்னா அறிவுக்கோ அகப்படாதது ஒண்ணு. சிலது வாக்கு சரீரத்துக்கு அகப்படாது, மனசுக்கு அகப்பட்டுடும். தொட்டு பார்க்க முடியாது, முகர்ந்து பார்க்க முடியாது, கண்ணால பார்க்க முடியாது, சப்தத்தை கேட்க முடியாது, ருச்சிக்க முடியாது. ஆனா பயம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த பயத்தை மனசு புரிஞ்சுக்கிறது. சந்தோஷம்னு ஒண்ணு இருக்கு, சந்தோஷத்தை மனசு புரிஞ்சுக்கிறது. இல்லைன்னா இந்த வழியா போனா இந்த ஊருக்கு போகலாம்ங்கிறத அறிவு புரிஞ்சுக்கிறது. அது மாதிரி இந்த பிரம்மத்தை சரீரத்தினால எந்த அவயங்கள்னாலையும் அதை புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது, அதையும் தாண்டி இருக்கிற மனசுனாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, அறிவுனாலையும் இன்னதுதான் தீர்மானம் பண்ண முடியாததா இருக்கிறதுனால அதனாலே இந்த சரீரத்தை தள்ளி பிராணனை தள்ளி மனசை தள்ளி அறிவை தள்ளி 4 உணர்வுகின்றவனையும் தள்ளி தள்ள முடியாத இடத்துல எது இருக்கோ அதுதான் அது. அதனால இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லைன்னு தள்ளிட்டு தள்ள முடியாத இடத்துல இருக்கு இல்லையா, அதுதான். அப்போ அத்தகைய நிர்குண உபாசனை பண்றவா இருக்கா சில பேர். சில பேர் அஷ்டாங்க யோகம், யமனியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியானம் யோகம் சமாதின்னு அஷ்டாங்க யோகம் பண்றவர்கள் இருக்கா.
சில பேர் ரிஷி துல்லியமா நிறைய மந்திரங்களை ஜபம் பண்ணிட்டு அத்தகைய விரதத்தோட தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா இருக்கா. சில பேர் ஸ்ரவண கீர்த்தன மனநாதிகள் பண்ணி பக்தி பண்றவா இருக்கா. இப்படி பல பக்தர்கள் உலகத்துல இருக்காளே. இங்க என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னு பகவத்கீதையில பக்தி யோகத்துல அர்ஜுனன் முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் கிருஷ்ணரை பார்த்து. சில பேர் உன்னை சகுணமா உபாசனை பண்றான், சில பேர் நிர்குணமா உபாசனை பண்றான். அந்த உபாசன மார்க்கத்துல எது சிரேஷ்டமானதா நீ நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுதான் பக்தி யுகத்தினுடைய ஆரம்ப ஸ்லோகமே. ஏவம் சதத யுக்தா ஏ பக்தா ஸ்வாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்ய அக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமாக. பக்தி சிறந்ததா ஞானம் சிறந்ததான்னு இங்க கேள்வி இல்லை. ஏன்னா அடையக்கூடிய வஸ்து ஒண்ணுதான். நீ யோக மார்க்கத்துல போனாலும் சரி, தியான மார்க்கத்துல போனாலும் சரி, பக்தி மார்க்கத்துல போனாலும் சரி, வேதாந்த விசாரம் பண்ணிட்டு போனாலும் சரி, மார்க்கம் வேறையே தவிர அடையக்கூடிய வஸ்து ஒண்ணுதான். கோவிலுக்கு போறோம், பெரிய குளத்தை பார்க்கிறோம். அந்த குளத்துக்கு 4 பக்கங்களையும் படிக்கட்டு இருக்கு. எந்த ஒரு படிக்கட்டில் இறங்கினாலும் கீழே போய் அந்த தீர்த்தத்துல ஆனந்தமா அமிழ்ந்து ஸ்நானம் பண்ணலாம் போல வழிகள் பலவாக இருந்தாலும் அனுபவம் ஒன்னா இருக்கு. ராமகிருஷ்ணருடைய சரித்திரத்தை படித்து பார்க்கும் பொழுது ராமகிருஷ்ணருடைய சரித்திரம் வேற மாதிரி இருக்கு. சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய சரித்திரத்தை படித்தா சேஷாத்ரி சுவாமிகளுடைய சரித்திரம் வேற மாதிரி இருக்கு. ஞானானந்த சுவாமிகளுடைய சரித்திரத்தை படிச்சு பார்த்தா ஞானானந்த சுவாமிகளுடைய சரித்திரம் வேற மாதிரி இருக்கு. பகவான் ரமணருடைய சரித்திரத்தை படிச்சு பார்த்தா அவருடைய சரித்திரம் வேற மாதிரி இருக்கு. ஆனா சரித்திரம் வேற மாதிரி இருக்கே தவிர அவர்கள் போன பாதைகள் வித்தியாசம் இருக்கே தவிர அனுபவம் எல்லாருக்கும் ஒன்னா இருக்கு. அப்ப இத்தகைய பக்தர்களை, இத்தகைய உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்களே, இத்தகைய பகவானை தேடக்கூடியவர்களே ரெண்டாம் பிரிச்சுடலாம். நிர்குண உபாசகால், சகுண உபாசகால். நிர்குண உபாசகால் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சு சமீபத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னுட்டா பகவான் ரமணர். இவர்கள் எல்லாம் ஜீவன் முக்தர்கள். இவருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா ஒரு சுவாமியை வச்சுட்டு பூஜை பண்றது, இல்லைன்னா அந்த சுவாமியுடைய புராணத்தை படிக்கிறது, அந்த சுவாமியை விழுந்து சேவிக்கிறது, அந்த சுவாமிக்கு உற்சவம் கொண்டாடுறது, அதெல்லாம் பெரும்பாலும் இருக்காது. எப்பொழுதுமே அத்தகைய ஆத்மாராமரா, அத்தகைய சுரூப நிஷ்டையிலேயே ஆனந்திச்சுண்டு இருக்கக்கூடியவர்களா இருப்பா. பகவான் ரமணர் சமீபமா வாழ்ந்து அத்தகைய ஒரு ஜீவன் முக்தர். சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் அத்தகைய ஒரு ஜீவன் முக்தர். நம்ம இத்தகைய ஜீவன் முக்தாளுடைய சரித்திரம் நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? இத்தகைய ஜீவன் முக்தர்கள் இப்படி இருக்கும் பொழுது பக்தர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா சமீபத்தில் வாழ்ந்த பெரிய பக்தர்னா தியாகராஜ சுவாமிகள், பத்ராஜல ராமதாசர், மீரா, இவர்கள் எல்லாம். தியாகராஜ சுவாமிகள் ராம பக்தரா இருக்கிறதுனால ராமாயண பாராயணம் பண்ணிண்டு ராமருக்கு நித்தியோத்சவம், பக்ஷோத்சவம், வருஷோத்சவம், வசந்தோத்சவம் போன்ற உற்சவங்கள் எல்லாம் பண்ணிண்டு ராமரை விழுந்து சேவிச்சு நிறைய கீர்த்தனைகள் பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணி, பிரகல்லாதன் ஒரு பாட்டை போட்டு கொடுக்கிறானே, சிரவணம் கீர்த்தனம் தியானம் அப்படின்னு போட்டு கொடுக்கிறானே, அந்த பாதையில அப்படியே பகவானை உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்கள் பக்தர்கள். அது மாதிரிதான் மீராவும், அது மாதிரிதான் துக்காராமும், அது மாதிரிதான் நாமதேவரும், அது மாதிரிதான் பத்ராஜல ராமதாசரும். இப்படி நிறைய பக்தர்கள் பகவானை கொண்டாடிட்டு போயிருக்கா. கிருஷ்ண பக்தர்களா இருந்தா பாகவத பாராயணம் பண்ணுவான், ராம பக்தர்களா இருந்தா ராமாயண பாராயணம் பண்ணுவான். கிருஷ்ண பக்தர்களா இருந்தா கிருஷ்ணரை பூஜை பண்ணுவா, ராம பக்தர்களா இருந்தா ராமரை பூஜை பண்ணுவா. இவர்கள் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லுவா அப்படின்னா, ஒரு தாயார் அந்த குழந்தைய நாமத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த நாமத்துல அவளுக்கு அலாதியான ஒரு இன்பம் ஏற்படும். தன்னுடைய குழந்தையை கூப்பிடுறா. அந்த குழந்தைக்கு கண்ணன் பேர் வச்சிருக்கா அப்படின்னா, கண்ணே அப்படின்னா அந்த கண்ணேன்னு கூப்பிடும் பொழுது அவளுக்கு ஒரு இனம் புரியாத அலாதியான ஒரு ஆனந்தம். அந்த குழந்தையினுடைய பேரை சொல்லும் பொழுது அது அந்த தாயாருக்கு தான் தெரியும். அது மட்டும் இல்ல, அந்த தாயார் இப்படியே வீதியில நடந்து போனா அந்த குழந்தையினுடைய பேர்ல ஒரு கடை இருந்தா சந்தோஷப்படுவா. அந்த குழந்தையினுடைய பேர்ல ஒரு வேன் போச்சுன்னா சந்தோஷப்படுவா.
இப்படி அந்த நாமத்துல அவளுக்கு ஒரு ருச்சி, அந்த நாமத்துல ருச்சியோட அந்த நாமத்தை இது தன்னுடைய குழந்தையுடைய பேராச்சே அப்படின்னு வாத்சல்யத்தினால அந்த நாமத்து மேல ஒரு ருச்சி ஏற்படும். அது மாதிரி ஒரு நாயகிக்கு நாயகனுடைய பேர்லையும் அத்தகைய ஒரு ருச்சி ஏற்படும். அது அந்தந்த பாவத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு தான் புரியும். பக்தர்கள் எல்லாம் தியாகராஜ சுவாமிகளோ, பத்ராஜல ராமதாசரோ, மீராவோ, நாமதேவரோ, துகாராமோ போன்ற சகுண உபாசனை பண்ணக்கூடியவர்கள் எல்லாம், சகுண பக்தர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் பொழுது இத்தகைய ஒரு பாவத்தோட தான் அந்த நாமத்தை சொல்லியிருக்கா. அந்த நாமத்தை சொல்லி அவர்களுக்கு அதுல கணக்கு முக்கியம் இல்லை, எவ்வளவு நாமம் சொல்றோம்னு முக்கியம் இல்லை. அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த நாமத்துக்குடையவன் அவன் சந்தோஷப்படுறதை காட்டிலும் இவர்களுக்கு அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுதே ஒரு சுகம் ஏற்படுறது. ஒரு கிருஷ்ணருக்கு பூஜை பண்ணும் பொழுது நாம் பண்ற பூஜையினால கிருஷ்ணன் சுகப்படுறானா சுகப்படலையா அது அப்புறம் இருக்கட்டும், எனக்கு முதல்ல இப்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் சேவிக்கிறதுனால பகவான் சந்தோஷப்படுறானா, திரும்பி பார்க்கிறானா, அனுகிரகம் பண்றானா, அது கிடக்கட்டும், எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. பகவானுடைய கதைகள் எல்லாம் கேட்டா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு, அவனை பாடின்னு இருந்தா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. இதுல என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம்னு வந்துடுத்துனா அது நல்ல ரசிக பக்தாளுக்கு அந்த வார்த்தையே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பிரகலாதனும் சொல்றான், இது என்ன வியாபாரமா அப்படின்னு கேட்கிறான். நல்ல ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கிறது, நிறைய பேர் அதை உட்கார்ந்து பார்க்கிறா, ராத்திரிலாம் கண்முழிச்சுட்டு பார்க்கிறா. அதுக்கு பலன் என்ன? மோட்சமா இல்லைன்னா வேற ஏதாவது புருஷார்த்தமா ஏதாவது கிடைக்க போகிறதா அப்படின்னு பார்க்கிறதே சுகம். அவளுக்கு அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. சங்கீத கச்சேரி நல்ல பணம் வாங்கிட்டு போய் உட்கார்ந்து முதல் நாற்காலியில உட்கார்ந்து கேட்டா என்ன பிரயோஜனம்? வைகுண்டம் கிடைக்க போறதா, இல்ல நம்ம பண்ணின பாப்பங்கள் எல்லாம் போக போறதா, இல்ல புண்ணியம் சம்பவிக்க போறதா, இல்ல குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் போக போறதா அப்படின்னா அந்த சங்கீதம் 2 மணி நேரம் கேட்டா இல்லையா சுகமா இருக்கு. அது மாதிரிதான் உன்னத பக்தர்களுக்கு பகவான பூஜை பண்றதும், பகவான சேவிக்கிறதும், பகவான கொண்டாடுறதும், பகவான அர்ச்சனை பண்றதும், பகவானுடைய கதைகளை கேட்கறதும், கதைகளை சொல்றதும், கீர்த்தனை பண்றதும் அத்தகைய ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. அதுக்கு மேல அவர்கள் என்ன பலன்கிறத சிந்திக்கிறது இல்லை. இப்படிதான் பக்தால் இருப்பா. நிர்குண பிரம்மனிஷ்டரை பத்தி சொல்லும்போது பகவான் சொல்லிட்டான் கீதையிலேயே, அர்ஜுனா இந்த சகுண மார்க்கத்தை ஏன் சிரேஷ்டம்னு சொல்றேன் தெரியுமா? கிளேஷ அதிக தரகா. அந்த நிர்குண பிரம்மனிஷ்டையில போறவாளுக்கு எஃபர்ட் ரொம்ப வேணும். அதுவும் அவர்களுக்கு துளிப்போற சரீர அபிமானம் இருந்தா கூட அவர்களுக்கு அந்த அனுபவமானது நிர்குண பிரம்ம சாட்சா்காரமானது ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்றான். ரமணரும் அக்ஷரமணமாலையில சொல்லும் போது பௌதிகமாமுடல் பற்றிட்டு நாலு முன் பவிசு கண்டூரவருள் அருணாச்சலா அப்படிங்கிறார். இந்த பிசிக்கல் பாடி மேல இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட் எனக்கு போகணும் அப்படிங்கிறார். பிசிக்கல் பாடி மேல இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் போனாதான் அவர்கள் முதல்ல ஞான நிஷ்டைக்கு அருகதை உடையவர்களா ஆறா. முதல்ல சரீரம் நான்கிற என்ன போகணும். விவேக சுடாமணிங்கிற கிரந்தத்திலே பகவத் பாதால் சொல்லும் பொழுது நல்ல கங்கையில நல்ல கங்கை நதியில வெள்ளம் பிரவாகமா போகிறது, நல்ல மழை காலம். தப்பி தவறி ஒருத்தன் விழுந்துட்டான், உயிர் போயிடும் போல இருக்கு, தவிக்கிறான், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஏதாவது கட்டை இருந்தா அதை பிடிச்சிட்டு கரைக்கு வந்துடலாம்னு பார்த்தா ஒரு கருப்பா ஒரு கட்டை முதண்டு வந்தது. ஆஹா, ஒரு கட்டை கிடைச்சது, ஆபத்துக்கு பரவாயில்லன்னு ஏறி குதிச்சா அது திரும்பி வாய ஆணு திறந்தது. முதல்ல தன்னை கரையேற்ற போறதுன்னு நினைச்ச ஒரு பொருளே தன்னை சாப்பிட போறதுன்னா எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி சரீரம் நான் சரீரம் நான் சரீரம் நான் அபிமானம் உடையவனா, சரீரத்துக்கு நன்னா அலங்காரம் பண்ணிட்டு சரீரத்தை நன்னா போஷிச்சுண்டு நான் எப்படி இருக்கேன் பத்தியான்னு நினைச்சுட்டு பிரம்ம விசாரம் பண்ணினோமானால் அந்த பிரம்ம விசாரம் ஒரு காலம் பலிக்காது. சரீராபிமானம் விட்ட முமுட்சுகளுக்கும் உத்தமமான சன்னியாசிகளுக்கும் தான் அத்தகைய பிரம்மனிஷ்டையானது கைகூடும். அதுவும் ரொம்ப அது கிளேச அதிக தரகா, அதுக்கு பிரயாச அதிகம், சிரமம் அதிகம். சகுண பக்திக்கு அவ்வளவு தேவையில்லை. அதனால அந்த மார்க்கம் சிரேஷ்டமானதா சொல்றேன் அப்படிங்கிறார். இந்த சகுண பக்திக்கும் நிர்குண பக்திக்கும் இன்பிட்வீனா ஒண்ணு இருக்கு. நேத்தி மார்க்கம்ங்கிறத காட்டிலும் முதல் ரமணர் அவர் வெளியில வந்த பிறகு ஒரு சின்ன ஒரு வியாசம் எழுதினார்.
அதுக்கு நானார் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார். அந்த நானார்ங்கிற வியாசத்துல சொல்றார், மூர்த்தி தியானம், ஜபம், பிராணாயாமம் இவற்றினால் ஒரு பொழுதும் மனது அழியாது. ஆனால் மனது ஒருமுகப்படும். ஒருமுகப்பட்ட மனதில் ஆத்ம விசாரம் சுலபத்தில் சித்திக்கும் அப்படின்னு எழுதுறார். ஏன்னா மனோநாசம், வாசனாட்சயம், ஜீவன் முக்தி இதெல்லாம் வெவ்வேறு பேர்ல சொன்னாலும் கூட அது அத்தனை ஒண்ணுதான். ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வாசனையும் வேரோடு அவனுக்கு அழிந்தால் வழி அவனுக்கு திருப்பி ஜென்மா வந்து தான் தீரும். வேதாந்த இது. வாசனை இருக்கும்போது கீழே விதையை போட்டுட்டா அது எப்படி முளைக்காம போகும்? வாசனை இருந்ததுன்னா திரும்பி ஜென்மா வரத்தான் வரும். வாசனையை க்ஷயம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இத்தனை உபாசனையினுடைய பிரயோஜனம். அதனால சில பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னாக்க நாமத்தை எடுத்துப்பா, அதுலயும் பிரசித்திய ராமநாமத்தை எடுத்துப்பா. ஏன்னா அன்றைக்கே நாமத்தை சொல்லும் பொழுது, ராமநாமத்தை சொல்லும் பொழுது இது சகுண பிரணவம்னு சொன்னேன். சன்னியாசிகளுக்கு எப்படி பிரணவம் ரொம்ப முக்கியமோ, மாண்டூக்கிய உபநிஷத்துல ஒரு உபநிஷத்து பிரணவத்தினுடைய பெருமையை மட்டும் விஸ்தாரமா சொல்றதோ, அது மாதிரி ராம 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 ராமன்னு சொல்றது சகுண பிரணவம் மாதிரி. அதனால என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இவர்களுக்கு நிர்குணமான பிரம்மத்துல தான் ஆசை, ஆனாலும் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருப்பான். நிர்குணமான பிரம்மத்துல ஆசை இருந்து இந்த நாமத்தை சொல்றதுனால இவர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, அந்த நாமம் சொல்றதுனால முதல் பலன் மனசு ஒருமுகப்பட்டுடும். நாமம் சொல்றதுனால முதல் பலன் மனசுல இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் போயிடும். அடுத்துதான் என்ன பண்ணலாம், மனசுல இருக்கிற வாசனைகள்லாம் அரிச்சிடும். அப்படி இந்த நாமம் என்ன பண்ணும்னா கடைசியா மனோநாசத்துல கொண்டு போய், இல்லைன்னா வேதாந்த விசாரத்துல கொண்டு போய் அவளை ஜீவன் முக்தால ஆக்கிடும். அந்த மாதிரி நேத்தி நான் சரீரம் இல்லை, நான் பிராணன் இல்லை, நான் மனதில்லை, நான் அறிவில்லை, நான் ஆனந்தத்தை உணர்பவன் இல்லை, நான் ஆனந்தமயமானவன் அப்படிங்கறதெல்லாம் போகாம ஒரே நாமத்தை நிரந்தரமா ராத்திரி பகலா ஜபம் பண்றதுனால அவர்களுக்கு அத்தகைய அத்வைத நிஷ்ட கை கூடிடும். இப்படி நிறைய மகான்கள் பண்ணியிருக்கா. அதுல ஒருத்தர் தான் பப்பா ராமதாசர். பகவான் யோகிராம் சுரத்குமார் தனக்கு 3 குரு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒருத்தர் அரவிந்தர், ஒருத்தர் பகவான் ரமணர், ஒருத்தர் பப்பா ராமதாஸ். ஒரு 3 குருன்னு சொல்றதோட காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் யோகியும், அவர் ஞானியும், அவர் பக்தர், 3ம் ஒருவராகவே அவர் இருக்கார். அந்த பப்பா ராமதாஸ் கிட்டேந்து ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்ங்கிற ஜபத்தை வாங்கிண்டு அனவர்த்தமும் ராத்திரி பகலா ஜபம் பண்ணினார். சமர்த்த ராமதாசரும் இததான் 13 கோடி ஜபம் பண்ணினார். இல்ல திரையோதச அக்ஷரங்கள் இருக்கிறதுனால திரையோதசாட்சரின்னு பேருக்கு 13 அக்ஷரங்கள் இருக்கிறதுனால சமர்த்தரும் இதைதான் ஜபம் பண்ணினார். பப்பா ராமதாசரும் இதைதான் ஜபம் பண்ணினார். பகவான் யோகிராம் சுரத்குமாரும் இதைதான் ஜபம் பண்ணினார். பப்பா ராமதாசருடைய சரித்திரத்துல பார்த்தா அவர் எப்பொழுதுமே ராமர் அப்படின்னா ஒரு கோதண்ட பாணியை சிந்தனை பண்ண மாட்டார், சீதா சமேதனா சிந்தனை பண்ண மாட்டார், ராமாயண பாராயணம் பண்ண மாட்டார். எந்த கோவிலுக்குள்ள இருந்தாலும் அந்த கோவிலுக்குள்ள போயிடுவார். அது எந்த மதத்தினுடைய வழிபாட்டு ஸ்தலமா இருந்தாலும் பார்க்க மாட்டார். அந்த உள்ள போயிட்டு ராமா யூ ஆர் லிவிங் ஹியர், ராமா யூ ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் காட் அப்படின்ட்டு அங்கங்க போயிடுவார். அவருக்கு அந்த ராம நாமத்திலையும் அந்த பிரம்மத்திலையும் தான் நிஷ்டையே தவிர சகுனத்துல நிஷ்டை கிடையாது. ராத்திரி பகலா அகண்டமா தனக்குத்தானே ஆனந்திச்சுட்டு அந்த நாமத்தை சொல்லுவார். அப்படி அவர் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம், குவாலியர்னு ஒரு ஊரு, அந்த ஊருக்கு போறேன். அந்த ஊர்ல ராத்திரி ஏதாவது தனிமையில் இருந்துட்டு நாமம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படும் பொழுது நம்ம ஆசிரமத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மலை இருக்கு. அந்த மாதிரி குவாலியர்ல ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா ஒரு மலை இருக்கு. அந்த மலையில உட்கார்ந்துட்டு ராத்திரி நாமம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறா. சில பேரோட போறா. சின்ன குகை இருக்கு. ஒரு 5-6 பேர் அவரோட ராத்திரி டார்ச் லைட்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு கீழே ஒரு கம்பளத்தை விரிக்கிறதுக்கு போறா. முதல்ல எல்லாரும் தைரியமா பப்பா ராமதாஸோட உட்கார்ந்துட்டு சொல்லலாம்னு சொல்லும் பொழுது அங்க இருக்கிறவர்கள்லாம் சொல்றா, நல்ல விஷமுள்ள பாம்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே ஒவ்வொருத்தரா கிளம்ப ஆரம்பிச்சுட்டான். அவர்கள் எல்லாம் பப்பாவை பார்த்து சொல்றா, நீங்களும் இங்க இருக்க வேண்டாம், கிளம்புங்கோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் இல்லை அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டார். ராத்திரி முழுக்க ஆனந்தமா ஸ்ரீராம ஜெய ஜெய ராமா,
ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம, ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம, ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம். அப்படி ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கார். நாக்கு வறண்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக அவர் போட்டு ஜிப்பால ஒரு வெள்ளக்கட்டி வச்சுருப்பார். கிட்டத்தட்ட அன்றைக்கு ராத்திரி 6 மணி நேரம் அங்க நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணினதா தெரிகிறது. ஒரு 3 மணி நேரம் கழிச்சு இந்த குகையிலிருந்து நல்ல கருநாகம், விஷமுள்ள நாகம் வந்தது. இவரை பார்த்து 2 நாக்க நீட்டித்து உடனே என்ன பண்ணினார் அவர் அப்படின்னா, தன்னுடைய பையில இருக்கக்கூடிய வெள்ளத்தை எடுத்தார். ஓ ராமா, you are coming in the form of cobra, take this as my offering அப்படின்னு கொடுத்தார். அது மூக்கால் அப்படி இந்த நாக்கால 2 பண்ணித்து, பாம்பு கிட்டக்கு போனாலே விஷம் தானே, அது நாக்குனால இப்படி பண்ணித்து அவர் கவலையே படல. ராமபிரசாதம்னு அதையும் சாப்பிட்டார். அந்த பாம்பும் எடுத்து கார்த்தால அவரும் வெளியில எழுந்து வந்த உடனே ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறான். நடந்த சம்பவம் ஏன் அப்படின்னா, நாமம் மட்டும் இல்ல, நாமத்துல நம்பிக்கை. நம்பிக்கை மட்டும் இல்ல, அதை சொல்றதுல ஒரு குஷி, ஆனந்தம், சந்தோஷம் இப்படி நடந்தது. இப்ப ஏன் இந்த சரித்திரத்தை சொல்லிட்டு வரேன் அப்படின்னா, இப்படி இந்தியா முழுக்க போய் பல ஊர்கள் அப்படியே போய் 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 நாமும் சொல்லிட்டே போயிருக்கார். அவர் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்திருக்கார், திருப்பாதிரிப்புலியூருக்கு வந்திருக்கார், சிதம்பரத்துக்கு வந்திருக்கார், ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்திருக்கார், ஊரூரா போய் ஸ்ரீரங்கம் வந்திருக்கார். நிறைய நாமா சொல்லிட்டே போயிருக்கார் இல்லையா. கடைசியா அந்த நாமத்தினுடைய ஆவர்த்தி ஏற 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 கடைசியா அவருக்கு ஒரு மேட்னஸ் சித்திச்சது. எப்படி இருப்பார்னா, அவரோட உடம்பு முழுக்க ஒரு மரம் காத்துல ஆடித்துனா அந்த இலைகள்லாம் எப்படி ஆடும், அந்த மாதிரி ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம், ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம், ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம், ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் தன்னை மறந்து அந்த நாமத்தை சொல்லிட்டு ஒரு உண்மத்த நிலையில இருந்தார். அப்படியே பகவான் ரமணரை பார்க்கறதுக்கு வரார். 2 பேருமே மானசீகமா பேசிக்கிறா. அவர் சொல்றார், இந்த மலை மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு நான் இந்த நாமத்தை நிறைய ஜபம் பண்ண போறேன், உங்களுடைய அனுகிரகம் வேணும்னு கேட்கிறார். பகவான் ரமணர் அவர் கண்ணுனால நன்னா பார்க்கிறார். அதுவே கிருபா கட்டாட்சம். அவர் சொன்னதை தான் ஏத்துண்டா மாதிரி தலையை ஆற்றார். பப்பா அந்த திருவண்ணாமலை மலையில உட்கார்ந்துட்டார். ராத்திரி பகலா அந்த நாமத்தை ஜபம் பண்ணினார். நாமத்தினுடைய பரிபூர்த்தியான நிலையில அவர் எந்த ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணினாரோ அந்த பிரபு கோதண்டபாணியா அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தான். கோதண்டபாணியா தரிசனம் கொடுக்கும்போது அவர் சொல்றாரு, இது தியானம் இல்லே, கனவு இல்லே, உங்களை நான் பார்க்கிறா போல பிரத்யட்சமா பார்த்தேன்கிறார், எழுதியிருக்கார். அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா, அங்க ஆடு மேய்க்கிறவன் இருக்கான், அவன் ராமரா தெரியுறான். ஆடு ராமரா தெரியுது, மலை ராமரா தெரியுது, மரம் ராமரா தெரியுது, செடி ராமரா தெரியுது, கொடி ராமரா தெரியுது, பட்சிகள் ராமரா தெரியுது, கல்லு ராமரா தெரியுது, மண்ணு ராமரா தெரியுது, முள்ளு ராமரா தெரியுது, அவரும் ராமரா தெரிகிறார். அந்த ராமமயம் ஈ ஜகத்து நதுலு வனம் புழு நானா மிருகமுழுங்கிறார் பத்ராஜல ராமதாசர். ஏன் இப்ப இது கொண்டு சொன்னேன் அப்படின்னா, இங்க ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். அவர் ராம நாமத்தை ஜபம் பண்ணினார், ஆனா ராமரை தியானம் பண்ணவே இல்லை. ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணவும் இல்லை, ராமர் அர்ச்சனம் பண்ணவும் இல்லை. அவருடைய லட்சியம் எல்லாம் பிரம்மம் தான், சகுண நிஷ்டை இல்லை, பிரம்மம் தான். அந்த பிரம்மத்தை அடையறதுக்கு ஏகாக்கிரமான ஒரு சித்தம் வேணுங்கிறதுக்காக ராமநாமத்தை எடுத்துட்டார். அனவர்த்தமும் அந்த ராமநாமத்தை சொன்னார். அந்த சொன்ன பலனா அவருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ராமருடைய சாட்சாத்காரம் ஆச்சு. அப்படிங்கறதுல இருந்து ஒன்னேன்னு தெரியறது, என்ன தெரியறதுன்னா, அந்த ராமனையும் ராமநாமத்தையும் பிரிக்கவே முடியாது, நாமமும் நாமியும் பிரிக்கவே முடியாது. நீ ஒரே ஒரு தரம் நாமத்தை சொன்ன போது கூட அந்த இடத்துல பகவானுடைய சாநித்தியம் ஏற்பட்டுடுறது. அதை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு பக்குவமும் அந்த ஞானமும் தான் நமக்கு இல்லை. இப்போ அவ்வளவு கடுமையா பிரம்ம விசாரம் பண்ணி மனசுல இருக்கக்கூடிய வாசனைகள் எல்லாம் போகும்னு சொல்ல, வெறும் சுலபமா இருக்கக்கூடிய இந்த ராமநாமத்தை சொல்ல மனசுல இருக்கக்கூடிய வாசனைகள்லாம் எப்படி போகுங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு எழும்.
இந்த சந்தேகத்தை பப்பா ராம்தாஸ் கிட்டே எல்லாரும் கேட்டிருக்கா. இந்த வேதாந்த மார்க்கம்ங்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கே, அத்தகைய வேதாந்த மார்க்கத்துல போனாதான் அத்தகைய அத்வைத அனுபூதி ஏற்படும்னு சொல்றான். நீங்க சிம்பிளா ராமநாம ஜபத்தினாலேயே அத்தகைய ஒரு அனுபவம் ஏற்படும்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்றார், ஒரு பெரிய ஆலமரம், அந்த ஆலமரம் 1000 வருடங்களா இருக்கு, நிறைய விருதுகளை விட்டு தழைத்திருக்கக்கூடிய ஆலமரம். அந்த ஆலமரத்தை இன்னைக்காவது ஒரு நாள் வெட்டணும் நம்ம ஆசைப்பட்டோமானால் அதுக்கு பெரிய புல்டோசர் வேணும், ரம்பம் வேணும், மிஷின் வேணும். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த ஆலமரத்தை கீழே தள்ள முடியும். ஆனா அந்த ஆலமரத்தை இந்த எந்த ஒரு முயற்சியும் இல்லாம சுலபமா தள்ளுறதுக்கும் ஒரு வழி இருக்கு. என்னன்னா 10 கரையான கொண்டு விட்டா போறோம். 10 கரையான் 100 கரையான் ஆகி, 100 கரையான் 1000 கரையான் ஆகி, 1000 கரையான் 10,000 கரையான் ஆகி, 10,000 கரையான் லட்சம் கரையான் ஆகி, அது இன்ஃபைனைட் கரையான் ஆகி அந்த மரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரிச்சு கீழே தள்ளிடுற மாதிரி ராமநாமங்கிறது மனசுல இருக்கக்கூடிய பாவத்தையும், மனசுல இருக்கக்கூடிய அழுக்கையும், மனசுல இருக்கக்கூடிய வாசனையும் அழிக்கக்கூடியது. அதனால இந்த நாமத்தை காட்டிலும் சுலபமான ஒரு மார்க்கமே கிடையாது. அப்படி சொல்றார், there is no other greater sadhana other than chanting. Chanting nama is meditation, chanting nama is yoga, chanting nama is bhakti, chanting nama is samadhi. அன்னவர்த்தமும் இந்த நாமத்தை சொல்றத காட்டிலும் ஒரு பெரிய சாதனை எதுவும் கிடையாது.